ترنڈا محمد پناہ کے علاقہ مرادپور سیال کے قریب رکشہ الٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں الیاس نامی شخص زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ عمرکوٹ میں میرپور خاص روڈ پر تیز رفتاری کے باعث کار کو حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں وسیم اور وریام شامل۔ ریسکیو ٹیم زخمی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا۔ کروڑ لاریسن کے علاقے تھانہ فتح پور کی حدود میں شرمناک واقعہ۔ عبداللہ نامی ملزم نے 7 سالہ کمسن بچی کو حبس کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ زیبی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 11 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ اور رنالا خورد پرانی سبزی منڈی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں کا متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ ترنڈا محمد پناہ کے علاقہ مرادپور سیال کے قریب رکشہ الٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں الیاس نامی ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ عمرکوٹ میں میرپور خاص روڈ پر تیز رفتاری کے باعث کار کو حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں محمد وسیم اور وریام شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ لاہور رائیور روڈ پاجیاں سٹاپ کے قریب حادثہ۔ کوسٹر الٹنے سے 16 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو رائیون ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سانگڑ نواب شاہ روڈ شاہپور چاکر کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار حادثے کے نتیجے میں کار میں موجود 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ سنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ لنگرانہ پولیس کے ایس ایچ او رائے محمد ارشد نے کارروائی کرتے ہوئے زیبی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 11 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان میں اورنگزیب عرف زیبی اور ندیم عرف دانی شامل ہے۔ کروڑ لاریسن کے علاقے تھانہ فتح پور کی حدود میں شرمناک واقعہ۔ عبداللہ نامی ملزم نے 7 سالہ کمسن بچی کو حبس کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بسکوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا معاملہ۔ آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے نوٹس لے لیا۔ مقتول واحد لطیف کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہدایت کر دی گئی۔ مقتول کی نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسکوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا معاملہ۔ آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے نوٹس لے لیا۔ مقتول واحد لطیف کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی۔ مقتول کی نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس ملتان خانیوال سیکٹر میں افسران اور جوانوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے
متی تل پولیس لائن میں مشقیں جاری ہیں. مزید جانتے ہیں ملتان سے رانا اسلم کی اس رپورٹ میں. نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ملتان خانیوال سیکٹر میں افسروں اور جوانوں میں استعداد کار بڑھانے کے لیے متی تل پولیس لائن میں مشقیں جاری. تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر ڈی آئی جی موٹر وے سینٹرل 2 زون شہر جوید اور سیکٹر کمانڈر M4 عطف علی چودھری کی ہدایت پر افسروں اور جوانوں کی تربیت کے لیے 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد متی تل پولیس لائن میں کیا گیا. مشقوں کا مقصد قومی شاہراہ پر افسروں اور جوانوں کی کسی قسم کی ہنگامی حالت میں استعداد کار بڑھا کر صورتحال پر قابو پانا ہے. ڈی ایس پی قمر سجاد بھٹی کی زیر نگرانی ان مشقوں کا انعقاد کیا گیا. علاوہ انہوں نے انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے جاری کردہ دھند مہم کے بارے میں بھی بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان مال کو حفاظت کو یقینی بنانا اور ٹریفک کی بہتری بہت موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے. مزید یہ گیرج وے پر کسی قسم کی گاڑی کی بریک فیل ہونے کی صورت میں ریکوری کی مدد سے گیرج کو فوری کلیئر کروایا جائے کیونکہ دھند میں حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی گاڑی حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی ان اقدامات کا مقصد شہریوں کے لیے قومی شاہراہوں کو محفوظ اور آرام دہ بنا کر مسافروں کو جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے. کیمرہ ٹیم پشاور میں محکمہ ایکسائز کا منشیات کے خلاف گرینڈ آپریشن. گھاٹ روڈ کے بعد سربند میں فیکٹری پر چھاپہ مار کر ہیروین اور دیگر سامان برآمد کر لیا. کارروائی میں 9000 گرام ہیروین برآمد کر لی گئی. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. عمرکوٹ ضلع بھر میں منشیات کی فروخت سرعام ہونے لگی. تحصیل کنڈی کے بلوچ محلہ میں جان لیوا کرسٹل نشہ سرعام فروخت ہونے لگا. نوجوان نسل نشے کی لت میں مبتلا ہو کر زندگیاں تباہ کرنے لگے. شہریوں نے اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. بنو میں 3 تاجروں کے قتل کا معاملہ. ملزمان کی عدم گرفتاری پر شٹن ڈاؤن ہڑتال جاری ہے. کالج طلبہ احتجاجی جلوس کی شکل میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو آئی ٹی کیمپس کو بند کرنے کے لیے گئے تھے جس پر یونیورسٹی سیکورٹی گارڈ کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے بعد 2 طلبہ شدید زخمی ہو گئے. دونوں طلبہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بھیرا میں پولیس کی ناجائز اسلحے کے خلاف مہم جاری. SHO تھانہ بھیرا ذیشان حیدر نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا. آپ کو بتائیں کہ بھیرا میں پولیس کی ناجائز اسلحہ کے خلاف مہم جاری ہے. SHO تھانہ بھیرا ذیشان حیدر نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا. بنو میں امن دھرنے کے منتظمین کی کال پر شہر میں پہیہ جام ہڑتال کی گئی. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. امن دھرنے کے منتظمین کی کال پر آج پورے بنو شہر میں پہیہ جام ہڑتال کی گئی ہے. شہر کی تمام مارکیٹوں، بازاروں اور دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں جبکہ سڑکیں سنسان پڑی ہیں اور ٹریفک کا نام و نشان نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف عطا اللہ شاہ بخاری چوک میں عوام کا سیلاب امڑ آیا ہے. دھرنے کے مقام پر تل دھرنے کی جگہ نہیں. بنو میں بسنے والے تمام اقوام، شمالی وزیرستان اور لکی مروت کے لوگ بھی دھرنے میں شامل ہوئے ہیں. دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ بنو ڈویژن میں مکمل امن و امان کی بحالی اور شمالی وزیرستان میں قتل کیے گئے 3 تاجروں کے قاتلوں کی گرفتاری تک مزاحمت جاری رہے گی. واضح رہے کہ گزشتہ 5 روز سے بنو میں بسنے والے تمام اقوام نے امن و امان اور شمالی وزیرستان میں قتل کیے گئے 3 تاجروں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے امن دھرنا دیا ہوا ہے. اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ٹنڈو والا یار کی جانب سے صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز سید ضیاء عباس شاہ کے خلاف الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی جوائنٹ سیکرٹری ایڈوکیٹ علی نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے قبل ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کرنا خلاف ورزی ہے. اوکارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے صفائی ورکرز کا تنخواہیں نہ ملنے پر پریس کلب کے سامنے احتجاج اور دھرنا.
احتجاج میں شریک مرد و خواتین ورکرز نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے کمپنی کی طرف سے ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی. متعلقہ اعلیٰ حکام نوٹس دیتے ہوئے تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنائیں. نارنگ منڈی میں امیر چودھری ریاست علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سود کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا. مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. انہوں نے پریس کانفرنس میں سود کو حرام قرار دیتے ہوئے حکومت سے سودی کاروبار کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ جماعت اسلامی اس سلسلے میں حکومت کو اپنی مفت خدمات پیش کرنے کو تیار ہے. مزید جانتے ہیں چودھری ریاست وکلوں کی زبانی. جی قرار دیا ہے کہ سود کی ظلم کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہے اور ملک کے اندر بے روزگاری ہے. ملک و قوم IMF کی غلام ہے اور اس سود کی وجہ سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. ملک کے اندر سود کا خاتمہ کیا جائے. جماعت اسلامی پاکستان نے 32 سال سپریم کورٹ میں سود کے خلاف کیس کی پیروی کی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ ملک کے اندر اس کو ختم کیا جائے. تو حکمرانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سود کے نظام کو ختم کیا جائے تمام مالیاتی اداروں کے اندر, تاکہ ہم ملک کے اندر بھی قرضوں سے محفوظ ہو سکیں اور IMF اور ورلڈ بینک سے بھی ہم قرضوں سے محفوظ ہو سکیں. اور ملک کے اوپر جو مالی بوجھ ہے, قوم کے اوپر جو مالی بوجھ ہے, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. ملک کے اندر مہنگائی کم ہوگی, لوگ آسودہ حال ہوں گے اور لوگوں کو بے روزگاری سے بھی نجات ملے گی اور روزگار ملے گا. ملک خوشحال ہوگا, قوم خوشحال ہوگی اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. جنت کا حصول آسان ہوگا. اور ہم حکمرانوں کو ایک دفعہ پھر جگا رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور سود کا خاتمہ کرو. ان کے پاس سود کو ختم کرنے کے لیے بہترین افراد موجود ہیں, بہترین ٹیم موجود ہے اور حکمرانوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ تمام مالیاتی اداروں سے سود کا خاتمہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی اپنے افراد مہیا کرتی ہے اور بلا معاوضہ وہ کام کریں گے تاکہ ملک کے اور باہر مالیاتی اداروں کے اندر سود کا خاتمہ ہو اور اس کے لیے جماعت اسلامی مفت اپنی خدمات پیش کرے. دیپالپور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جہازیب اکرم نے کہا ہے کہ پروگرام کی مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کے دوران کٹوتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیپالپور میں 78,000 مستحق خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں, جبکہ مزید 3,000 خواتین کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ادائیگی کی جا رہی ہے. رنالہ خود پرانی سبزی منڈی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. بدبو اور تعفن کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. حکومت وقت سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ پر دکانداروں نے اسٹال لگا رکھے ہیں, جس کی وجہ سے پیدل گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تالکہ کوٹ غلام میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. دہاڑی دار طبقہ گراں فروشوں سے پریشان ہو کر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کیے جانے کا منتظر ہے. شہریوں کو کہنا ہے مہنگائی کے باعث 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے. کمنڈ کے نواحی گاؤں در محمد جامڑوں میں سیلاب کا پانی تاحال موجود ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کمشنر خیرپور سے مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ فوری اقدامات کیے جائیں. آپ کو بتائیں کہ گمبٹ کے نواحی گاؤں در محمد جامڑوں میں سیلاب کا پانی تاحال موجود ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انچارج ریکارڈ میونسپل کمیٹی عرف والا رشید احمد ماحول کی کاوش رنگ لے آئی. طلاق لینے آئے جوڑوں کی صلح کروا دی. مزید جانتے ہیں رضا زیدی کی اس رپورٹ میں.
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل عارف والا میاں آسم وٹو کی ہدایت پر انچارج ریکارڈ میونسپل کمیٹی عارف والا رشید احمد مغل کی کاوش رنگ لے آئی. طلاق لینے آئے فریقین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا طلاق کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچ و بچار سے کام لیں, جذبات میں آ کر فیصلہ مت کریں. رشید مغل کی میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کامیاب. روٹھے ہوئے جوڑے نے آپس میں پھر سے پیار اور محبت اتفاق سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل عارف والا میاں آسم وٹو کے آفس میں 3 جوڑوں نے انچارج ریکارڈ رشید احمد مغل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہم طلاق کے سلسلہ میں آئے تو رشید احمد مغل نے صلح پر آمادہ کیا. ہم کوشش کریں گے آئندہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید کا جمعہ بازار کا معائنہ. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے ڈی ایم اے ایم سی آئی کے ہمراہ جمعہ بازار بارہکو کا دورہ کیا تاکہ دکانداروں اور عوام میں آگاہی پیدا کی جا سکے. اعلیٰ عدالتی وزارتی موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کی طرف سے حالیہ ہدایات کے مسائل کی روشنی میں پولی تھین بیگز کے استعمال پر عائد پابندی کا بھی معائنہ کیا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر پولی تھین بیگز کے خلاف آپریشن جاری ہے. نارنگ منڈی میں انجمن شہریان کا اجلاس ہوا جس کی صدارت میاں امجد علی نے کی. افواج پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا. وسیع جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر گلاٹی کی رپورٹ. انجمن شہریان کا اجلاس صدر میاں امجد علی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں چیئرمین سردار نعیم رضامان, سرپرست اعلیٰ سیٹ سعید احمد فروقی, سابق صدر حافظ رانا عمر باری, رانا محمد اجاز احمد سمیت تمام مکاتب فکر کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اجلاس میں باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ ہم افواج پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. پاک فوج پر حرجہ سرائی کرنے والے ملک دشمن عناصر ہیں. انجمن شہریان کا ہر فرد پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. پاک فوج کی وجہ سے ہم اپنے وطن میں محفوظ ہیں. پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ان پر انگلی اٹھانا انتہائی افسوسناک پہلو ہے. انجمن شہریان پر پورا مذمت کرتی ہے اور پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں انجمن شہریان کی فوج دے متعلق جڑے خلاف بولتے ہیں اسی انہوں کی مذمت کرنے ہیں. باقی انجمن شہریان والوں اعلان ہے اگر کسی نے ساری فوج دے متعلق زبان درازی کی تو اسی اللہ کی مہربانی وہ خلاف جڑے پورا شہر جڑا سارے ساتھی نال لے کے وہ خلاف احتجاج کریں. کام رکھن فوج نو وچ شامل نہ کر. جدو فوج نو شامل کرتے ہیں ادو پھر کام سارا جڑا وہ غلط ہو جاتا ہے. اس کر کے میں آنا بھی یہ اپنے کام نہ سیاست رکھن, فوج نو نہ لیاؤ. وعدے سے کہ جو آج کل ایک کردار ادا کیا گیا ہے فوج پاکستان کو متنازع بنانے کا, اور یہ وہ ٹارگٹ ہے جو امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کا ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کر کے اس کو کمزور کر دیا جائے اور اس کی عوام کو افواج پاکستان کے سامنے لایا جائے. تو ہم اس کردار کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ کہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں افواج پاکستان کے حوالے سے بات ہونی ہے, چونکہ اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو جو ہماری افواج ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں. تو ہمیں معلوم ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ افواج پاکستان اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اجلاس اس میں ہم نے طے پایا ہے کہ جو بھی افواج پاکستان کے خلاف حرجہ سرائی یا بدزبانی یا کسی قسم کا بھی کوئی بات کرے منعقد ہوا جس میں تاجر برادری سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی. صدارت حافظ عمیر یاسین نے کی. اجلاس میں سیوریج مسائل کے حوالے سے بھی بات کی گئی. شرکا نے کہا کہ ہمارا اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ اور ڈپٹی کمشنر محمد وسیم سے مطالبہ ہے کہ سیوریج مسائل کو حل کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران کی زیر صدارت ماہانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں تاجر برادری سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی. صدارت حافظ عمیر یاسین نے کی.
اجلاس میں سیوریج مسائل کے حل کے حوالے سے بھی بات کی گئی. شرکا نے کہا کہ ہمارا اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ اور ڈپٹی کمشنر محمد وسیم سے مطالبہ ہے کہ سیوریج مسائل کو حل کیا جائے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوات شفیع اللہ گنڈاپور اور دیگر افسران کی مقتول نوجوان ذیل الرحمان کی گھر آمد. مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور اہل خانہ کو قتل میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروائی. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا. صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس سابق رفیق نے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا استقبال کیا. آر سی سی آئی کے عہدیداران، انجمن تاجران، ہوٹل ایسوسی ایشن کے نمائندے اور فوڈ بزنس آپریٹر بھی ہمراہ تھے. اجلاس میں خوراک سے وابستہ تنظیموں کے نمائندوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو درپیش مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شرکاء کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. مدثر ریاض ملک نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی خوراک کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے ریویو سسٹم متعارف کروا رہی ہے. یا وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بلیٹن میں خوش آمدید. سوات میں ضلعی پولیس سربراہ شفیع اللہ گنڈاپور اور دیگر افسران نے منگوڑا، بنر، رحیم آباد اور تھانہ صدر شریف کا اچانک دورہ کیا اور تھانوں کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور حوالات میں بند ملزمان سے بھی بات چیت کی. ضلعی پولیس سربراہ نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائیں اور اپنے تحفظ کی خاطر بلٹ پروف ہیلمٹ، جیکٹ کا استعمال کریں. سی ٹی او راولپنڈی کی مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی کے صدر اور عہدیداران سے ملاقات. انجمن تاجران کی طرف سے اندرون شہر میں ٹریفک مسائل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. سی ٹی او راولپنڈی تیمور خان نے کہا کہ تاجر برادری کے ساتھ جڑے تمام مسائل کو ہر ممکنہ طور پر حل کیا جائے گا. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ شہر اور خاص طور پر مارکیٹوں میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے. تاجر برادری کے تعاون سے ہی اندرون شہر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. پنجاب پولیس کے سپہ سالار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب فیاض احمد کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے سپہ سالار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب فیاض احمد کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیاض احمد اس سے قبل سی پی او لاہور سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے سپہ سالار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب فیاض احمد کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیاض احمد اس سے قبل سی پی او لاہور سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب پولیس کے سپہ سالار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب فیاض احمد کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فیاض احمد اس سے قبل سی پی او لاہور سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. آپ دیکھیں جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. جس طرح سے فیاض احمد دیب اس سے پہلے سی سی پی او لاہور تعینات تھے، ان کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفاق سے بھی بات کر لی ہے اور آئندہ 36 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ موجودہ جو آئی جی تھے فیصل شاہکار وہ بھی چارج چھوڑ دیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی بھی جو ہے وہ ناصر کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ محبتیں بہت تھی. تو اس دفعہ جو ہے وہ جو کہ سی سی پی او لاہور تعینات رہ چکے ہیں ان کو بھی جو آئی جی پنجاب لگوانے کے لیے جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے.
और आइंदा जो है 24 घंटों या 36 घंटों के दौरान हमारे जराये के मुताबिक जो है वो नया आईजी पंजाब जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। फैसल शाहकार के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसल शाहकार जो है वो खुद भी आईजी पंजाब नहीं रहना चाहते थे, जिसके बाद जो है वो छुट्टी पर चले गए। फिर उसके बाद वजीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि आईजी पंजाब की तब्दीली जो है वो बड़ी जरूरी है और आईजी पंजाब की तैनाती के लिए जो है वो 3 नाम जो भिजवाए गए थे उनमें से एक नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। और आइंदा 24 घंटों में हमारे जराये के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि आईजी पंजाब जो है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आईजी पंजाब की बात करें तो अमूमन देखने में आता है कि जो हुकूमत आईजी पंजाब को तैनात करवाती है तो वहीं पर अपने काम भी करवाती है। तो फयाज अहमद देव जो है वो उनके बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, उनके रिश्तेदार भी है करीबी। उनकी तैनाती के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो एक समरी भिजवाई थी वफाक के अंदर, जो उन्होंने जो है वो मंजूर कर लिया और आइंदा 24 से 36 घंटों में जो है वो नया आईजी पंजाब जो है वो फयाज अहमद देव तैनात कर दिए जाएंगे। जी वसीम साबिर, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। नौशहरा रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाला हादसा, 2 कमसन बच्चियों समेत 3 अफराद ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। 5 साला सना और 3 साला मीनार रेलवे ट्रैफिक पर खेल रही थी कि ट्रेन के आने पर 25 साला अदनान ने बच्चियों को बचाना चाहा, मगर ट्रेन की जद में आकर तीनों अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि नौशहरा रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। 2 कमसन बच्चियों समेत 3 अफराद ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। 5 साला सना और 3 साला मीनार रेलवे ट्रैक पर खेल रही थी कि ट्रेन के आने पर 25 साला अदनान ने बच्चियों को बचाना चाहा, मगर ट्रेन ने तीनों अफराद को कुचल डाला। आपको बताएं कि नौशहरा रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 2 कमसन बच्चियों समेत 3 अफराद ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। 5 साला सना और 3 साला मीनार रेलवे ट्रैक पर खेल रही थी। ट्रेन के 25 साला अदनान ने ट्रेन ट्रैक पर बच्चियों को बचाने के लिए उनको बचाना चाहा, मगर तीनों अफराद को कुचल डाला ट्रेन ने। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक के। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या नौशहरा के इलाके अकोला खटक दारुल खानिया के करीब पेश आया, जो पिशावर की जानिब गामजन रहमान बाबा एक्सप्रेस की टक्कर से 2 बच्चियां और एक 25 साला अदनान नामी शख्स जान बहक हुआ। रिस्क्यू जराये के मुताबिक दोनों बच्चियां रेल पटरी पर खेल कूद में मसरूफ थी कि रेलगाड़ी के जद में आई। इसी दौरान 25 साला अदनान नामी शख्स इन दोनों बच्चियों को बचाने की कोशिश में खुद भी रेल की टक्कर से जान बहक हुआ। जान बहक अफराद में 5 साला सना, 3 साला मीना जिनका ताल्लुक बेरी कटी खैर से बताया जा रहा है, और अदनान जिनका ताल्लुक ज़ला मेना से बताया जा रहा है। तीनों अफराद जो है वो जान बहक हुए। तमाम जान बहक अफराद को रेस्क्यू मेडिकल टीम के जरिए DHQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया। जी माजिद खटक, आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। FIA पंजाब जोन 1 का इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। SHO एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर राजा शहजाद ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि FIA पंजाब जोन 1 का इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है। SHO एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल लाहौर राजा शहजाद ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि FIA पंजाब जोन 1 का इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है। SHO एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर राजा शहजाद ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अमरीकी कौंसलेट की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ कैथरीन जेलिको से मुलाकात हुई है। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ और CEO पंजाब हेल्थ एंटी मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रजाक भी मौजूद थे। सेहत के शोबे में इस्लाहात, सेहत सहूलत कार्ड और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया।
फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्राइवेट गाड़ी मालकान से रकम बटोरने का इंकशाफ। सुलेमान और साजिद नामी लड़कों के खिलाफ नवीद भट्ट नामी शहरी ने थाना नवाकोट में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। आपको बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्राइवेट गाड़ी मालकान से रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। सुलेमान और साजिद नामी लड़कों के खिलाफ नवीद भट्ट नामी शहरी ने थाना नवाकोट में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी थी। आपको बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्राइवेट गाड़ी मालकान से रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। सुलेमान और साजिद नामी लड़कों के खिलाफ नवीद भट्ट नामी शहरी ने थाना नवाकोट में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। आसिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बताएंगे फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्राइवेट गाड़ी मालकान से रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। सुलेमान और साजिद नामी लड़कों के खिलाफ नवीद भट्ट नामी शहरी ने थाना नवाकोट में मुकदमे की इंदराज के लिए दरखास्त दे दी थी। आपको बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्राइवेट गाड़ी मालकान से रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ। सुलेमान और साजिद नामी लड़कों के खिलाफ नवीद भट्ट नामी शहरी ने थाना नवाकोट में मुकदमे की इंदराज के लिए दरखास्त दी थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद आसिम राजा। जी आसिम, हेलो आगाह कीजिएगा। आसिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आगे बढ़े और आपको बताएं कि LWMC स्मोक के खात्मे के लिए पुरअज़्म CEO LWMC अली अदनान कमर ने एंटी स्मोक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। WMC अली अनान कमर ने एंटी स्मोक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। एंटी स्मोक स्क्वाड में मस मशीन्स, केमिकल स्वीपर, सैनिटरी वर्कर्स का स्पेशल गैंग शामिल है। इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से स्पेशल टीम को भी एंटी स्मोक स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। एंटी स्मोक स्क्वाड हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स के इलाकों में काम करेगा। CEO LWMC अली अनान कमर का कहना है कि कूड़े को आग लगाने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे के दरमियान शहरियों को स्मोक के हवाले से परेशानियों का सामना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्वे के मुताबिक हाई रिस्क एरियाज में एंटी स्मोक स्क्वाड एक्टिव रहेगा। हाई कोर्ट चौक, कचहरी चौक, सेक्रेटरीट चौक रिस्क एरियाज में शामिल हैं। लाहौर प्रेस क्लब चौक, पंजाब असम्बली चौक, चबुर्जी चौक, शाह आलम चौक और हाल रोड के एरियाज भी हाई रिस्क पर हैं। लाहौर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशनल अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर समेत लाहौर पुलिस के SPs, DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफसरान ने शिरकत की। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में DIG ऑपरेशनल अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर समेत लाहौर पुलिस के SPs, DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफसरान ने शिरकत की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो वसीम, आगाह कीजिएगा। आपको बताएंगे लाहौर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में DIG ऑपरेशनल अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर समेत लाहौर पुलिस के SPs, DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफसरान ने शिरकत की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम, आगाह कीजिएगा।
CCPO गुलाम महमूद डोगर की जेर सदारत जो है वो आज आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया था, जो कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में तमाम लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अफसरान, जिसमें डिविजनल SP इन्वेस्टिगेशन, SP ऑपरेशन, DSP और दीगर SHO जितने भी लाहौर के हैं, इसके अलावा AVLS और डॉल्फिन के अफसरान को भी जो है वो वहां पे तलब किया गया था, जिसमें जो है वो सबसे पहले CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया कि जो है वो क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए जो है वो नाकाबंदी बहुत जरूरी है। जिस तरह से इश्तिहारी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पहले भी टीमें तश्कील दी गई थी, फिर जो है वो टीमें तश्कील दी जाएं ताकि जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करके जो है वो जेल तक पहुंचाया जाए। तो CCPO लाहौर ने जो है वो मांगा मंडी के हवाले से भी कहा कि शोधा पुलिस पूरी फोर्स के जो है वो लगते जिगर थे, जो कि डाकुओं की गोलियों का निशाना बन के अपने खालके हकीकी से जा मिले और शहीद हो गए। जबकि उनका ये भी कहना था कि शेर जवानों के कातलों को हर सूरत जो है वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता चलूं कि DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन भी CCPO लाहौर के हमरा मौजूद थे, जिनको कहा गया कि क्राइम कंट्रोल के लिए जो है वो जर्नल होल्ड अप जो है वो स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग समेत जो है वो टारगेट ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे और थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी नफरी को सुबह और शाम ब्रीफ करने पर भी जो है वो मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। और इसी तरह से CCPO लाहौर की शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद जो है वो सख्त करने की भी हिदायत की गई है। मंशियात फरोशों और दीगर जराइम करने वालों के खिलाफ भी जो है वो कहा गया है कि ऑपरेशन किए जाएंगे। और इसी तरह से CCPO का इश्तिहारी और आदि मुजरमों की अदालती मफरूरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां भी तेज करने का जो है वो कहा गया है। और कलाशनकोव कल्चर जिस तरह से उन्होंने आते ही खत्म किया था, CCPO लाहौर का कहना था कि कलाशनकोव कल्चर जिस तरह से जो है वो डालों में लोग बैठकर बदमाश कब्जा ग्रुप जो होते हैं वो लोगों को हरासा करते हैं असला दिखाकर। वसीम साहब, आपने तफसील नगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में शहरियों की परेशानी और ट्रैफिक की रवानी को देखते हुए CEO इमरान अमीन की हिदायत के मुताबिक CBD पंजाब ने कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज कर दी। अथॉरिटी का रोजाना का हदफ 50 रेटिंग पाइल था, जो CEO इमरान अमीन की हिदायत के बाद बढ़ाकर 71 रेटिंग पाइल बीम्स कर दिया गया है। अथॉरिटी ने निहायत खुश असलूबी से इस हदफ को अबूर कर लिया। जैकबाबाद में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मोहसिन बलोच की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। आपको बताएं कि जैकबाबाद में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मोहसिन बलोच की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। मोहसिन बलोच का कहना था कि पाकिस्तान अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आपको बताएं कि जैकबाबाद में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मोहसिन बलोच की क़यादत में रैली निकाली गई है। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। लिया में एंटी करप्शन के हवाले से रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं मलिक फैज भुल्लर की इस रिपोर्ट में। आज लिया में लिया एंटी करप्शन डे के सिलसिला में करप्शन फ्री पाकिस्तान रैली का इनकाद किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी के जेर एहतमाम करप्शन फ्री पाकिस्तान रैली खत्म नबूवत चौक से रेस्क्यू 1122 के जिला हेडक्वार्टर तक निकाली गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तवक्कल हुसैन ने रैली की क़यादत की। करप्शन फ्री पाकिस्तान रैली में अफसरान तालीम और असाजा की शिरकत। रैली में तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक। शुरका रैली ने बदउनवानी से पाक पाकिस्तान पर मबनी प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए हुए थे। तलबा ने करप्शन ना मंजूर और करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए। करप्शन का खात्मा वक्त का ना गोजीर तकाजा है। तलबा को इंसदाद बदउनवानी बारे आगाही देना बहुत ज़रूरी है। तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। करप्शन से पाक पाकिस्तान ही तरक्की के मनाज़र तय कर सकता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए तमाम इकाइयों को मिलकर कोशिश करना होगी। कैमरा टीम के साथ एंटी करप्शन के आलमी दिन पर लाड़काना में आगाही रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत कमिश्नर लाड़काना घनौर खान लगारी ने की।
ریلی میں شہریوں اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر لاڑکانہ نے کہا کہ کرپشن ایک ناسور ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ حبیب آباد نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے اسموک، دھند اور ریفلیکٹنگ سٹیکرز بارے ڈرائیورز کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ایڈمن آفیسر پرویز اقبال نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دھند کے اوقات میں اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھیں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، ڈرائیونگ پر مکمل توجہ رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کی زیر نگرانی 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کی زیر صدارت انسداد پولیو کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف محمد عمران خان سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران پشاور بھر میں 8,66,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، جس کے لیے 2,496 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ہری پور یونیورسٹی میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخ فخر عالم سمیت طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور میں اظہار رائے کی آزادی، جعلی خبروں کے معاشرے پر منفی اثرات اور میڈیا کے کردار پر ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر شیخ فخر عالم ایڈوائزر ٹو منسٹر ایجوکیشن خیبر پختونخوا ڈی پی او ہری پور عمران شاہد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر عابد فرید، ڈاکٹر وسیم احمد، صحافیوں اور طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آگاہی سیشن میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اہم معلومات اور فیصلوں کے لیے میڈیا پر انحصار کرتے ہیں، لہذا رپورٹنگ میں شفافیت کو یقینی بنانا صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ شیخ فخر عالم اور ڈی پی او عمران شاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں اس سے لوگوں کی اٹینشن ہٹ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم فیک نیوز کو لے کے آئیں گے اور ہمارے مین میڈیا یا سوشل میڈیا ویدر پرنٹ اور الیکٹرانک اور واٹ ایور۔ اب آ جاتے ہیں ڈس انفارمیشن کے اوپر۔ جو یہ ڈس انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی کسی بھی انسان کو اس کی لائف کے اندر ہارم پہنچانے کے لیے یہ فالس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی لائف کے اندر اسے نقصان پہنچائیں۔ وہ کسی انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی ملک کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی جعلی خبروں اور غلط معلومات عوامی اظہار رائے ملک میں جمہوری اقدار کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جعلی خبریں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ تمام اداروں بالخصوص صحافیوں کی انفرادی طور پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ بات کی ہوئی ہے سماجی کارکنوں اور مخیر حضرات کا احسن اقدام۔ مہنگائی کے پیش نظر 30 افراد کو دوپہر کے کھانے کی مفت فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس بارے راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ ملا دسترخوان کا آغاز چند سماجی کارکنوں اور مخیر حضرات کی جانب سے موجودہ مہنگائی کے پیش نظر ابتدا میں 30 افراد کو دوپہر کے مفت کھانے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک نگراں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ایک سماجی کارکن مستحق افراد کو ایک ٹوکن دے گا، جو کہ ماتلی کی بڑی مشہور ہوٹل سبزی منڈی میں موجود باعزت طریقے سے کھانا کھا سکتا ہے۔ کمیٹی میں شامل افراد نے مخیر افراد سے اس سلسلے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے عملی تعاون کی اپیل بھی کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راوشک۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ضلع انتظامیہ ملتان کے درمیان ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی 10 سالہ لیز کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر پی سی بی کے سی او سلمان نصیر اور ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے دستخط کیے۔ معاہدے کی تقریب ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوئی، جس میں پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ، کمشنر اشفاق چودھری، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر، ایم پی اے مخدوم زین حسین قریشی اور صدرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدارانوں نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ضلع انتظامیہ ملتان کے درمیان ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی 10 سالہ لیز کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے پر پی سی بی کے سی او سلمان نصیر اور ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے دستخط کیے۔ معاہدے کی تقریب ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوئی، جس میں پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ، کمشنر اشفاق چودھری، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر، ایم پی اے مخدوم زین حسین قریشی اور صدرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس شریف کے نواحی علاقے تھانہ نوشہرہ جدید میں تعینات ایس ایچ او
सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल भट्टी को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इबादत निसार ने गुलाम रसूल भट्टी को इंस्पेक्टर बनने पर मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कोटचट्टा में रेस्क्यू ऑफिस की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात ने खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 की सर्विस से अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सैलाब के दौरान रेस्क्यू के नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके मुतासरीन की मदद की। दूर दराज के इलाकों तक रेस्क्यू नौजवान जाकर इमदाद करते रहे हैं। आपको बताएं कि कोटचट्टा में रेस्क्यू ऑफिस की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात ने खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 की सर्विस से आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सैलाब के दौरान रेस्क्यू के नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके मुतासरीन की मदद की। दूर दराज के इलाकों तक रेस्क्यू नौजवान जाकर इमदाद करते रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से हरिपुर की गंदम का कोटा निस्फ करने से सरकारी आटे का बहरान पैदा होने लगा। शहरियों का सूबाई हुकूमत और महकमा खुराक से जिला हरिपुर के कोटे को बढ़ाने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से जिला हरिपुर को सप्लाई की जाने वाली गंदम का कोटा निस्फ करने से सरकारी आटे की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इससे कबल हरिपुर को तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर सरकारी गंदम से तकरीबन 7000 बैग सप्लाई किए जाते थे। अब कोटा कम होने की वजह से फ्लोर मिलों में 7000 के बजाय 3000 से 3510 किलो के बैग सप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर भर में सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से शहरियों ने बात करते हुए कहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे उनका पेट पालें? खुदकशी करें, बच्चों को पानी में फेंके, क्या करें? हमें समझ नहीं आ रही। मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतनी परेशानी बनाई है, महंगाई इतनी है कि हमें अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। हमारा गवर्नमेंट का आगे मुतालबा है कि खुदा हमारे हाल पर रहम करो, हमारे बच्चों के हाल पर रहम करो और हमें जो है ना ये जो सरकारी आटा मिलता है ये हमें किसी हद तक हमें मिल जाए ताकि हमारे बच्चों का पेट भर जाए। हम दुकानों और स्टोरों पर आटा लेने जाते हैं और वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं होता, हमें ये कहकर भेज दिया जाता है कि आटा नहीं है। तो हमारा एक ही हुकूमत से मुतालबा है कि जो हरिपुर का कोटा है उसे पूरा किया जाए। हरिपुर के शहरियों के मुताबिक इससे कबल आटा आसानी से मिल जाता था, लेकिन कोटा कम होने की वजह से फ्लोर मिलों से सरकारी आटे की सप्लाई भी निस्फ रह गई है। लोग सारा दिन सरकारी आटे के लिए दुकानों के चक्कर लगाते हैं, जबकि आटा इंतहाई कम मिकदार में होता है। वहाँ लोगों का रश होने की वजह से अक्सर आटा लेने से महरूम हो जाते हैं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रिपोर्ट में टंडोलियार में द गिवेस फाउंडेशन और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से कल्चर डे की मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी DSP असलम लांगा, रेशमा थेबो साहिबा इंचार्ज सेफ हाउस वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, शाहिद छुट्टन खानजादा असिस्टेंट कमिश्नर टंडोलियार शिराज लगारी के साथ साथ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में शहरियों समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और कौमी तराने के साथ किया गया। इस मौके पर रेशमा थेबो साहबा का कहना था कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का वाहिद इदारा है जो औरतों के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। हमारा इदारा सूबा सिंध के हर ज़िले में मौजूद है और हमारे इदारे का काम जो औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके साथ जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासमेंट के वाक़यात हो रहे हैं, हम उन मामलात में उनकी मदद करें और उन्हें हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि इस तकरीब का असल मकसद यहाँ की औरतों को एक प्लेटफार्म मुहैया करना है ताकि जो हमारा इदारा काम कर रहा है उसके बारे में इन्हें अवेयरनेस दी जाए, ताकि इनके साथ अगर कोई भी मसला हो तो वो हमें इन्फॉर्म कर सके। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे से खसूसी बातचीत करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि की वजह से ये जो हमारी औरतों और हमारे बच्चे जो रोडों पर आ रहे हैं, तो उसमें हमने हर मुमकिन तरीके से उनमें गर्म कपड़े भी तकसीम किए हैं, राशन भी तकसीम किया है। हमारी मिनिस्टर साहिबा खुद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है और उनको सामान और जो लेडीज़ के कुछ आइटम्स होते हैं वो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है।
इसके अलावा जो मेन काम ये है कि जो कैंप्स में लेडीज़ रहती हैं उनमें हमने खुद पर्सनली हर वुमेन डेवलपमेंट ऑफिसर ने जाकर विजिट किया है कि कहीं किसी लेडीज़ के साथ कोई वायलेंस का मसला। बहावलपुर में कायद आज़म मेडिकल कॉलेज की 50वीं गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। मुख्तलिफ अस्पतालों के वार्ड्स को सजाने का मुकाबला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं फैसल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी कंपटीशन जारी है। जो अपने अस्पताल के वार्ड को खूबसूरती के साथ सजाएगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात भी दिए जाएंगे। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में गैनी वार्ड और पीड्स को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। देख लिया कि हमने 50 ईयर्स सेलिब्रेशंस जो हमारी मेडिकल कॉलेज की है, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के हवाले से जितने इसके रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें सब में कोई ना कोई कैंपेन चल रही है, सेमिनार्स मुनक्कद हो रहे हैं। इसी तरह हमने अपने हॉस्पिटल्स में पीड्स और गायनी वार्ड को सजाया है और ये नो डाउट के उसी एक कड़ी है जिसमें कि एक एंड पे हमें अप्रिसिएशन मिलनी है कि किसका अच्छा वार्ड था और कौन सा हॉस्पिटल इस पे नंबर ले गया। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा गायनी डिपार्टमेंट है सादिक अब्बासी हॉस्पिटल का। ये बहुत प्यारा और खूबसूरत हमने डेकोरेट किया है। अलुमनाई जो कि हमारे 50 इयर्स गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के। तो जितने भी कायदियंस हैं इस हॉस्पिटल के और जो यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है जो कि एक बहुत बेहतरीन और नंबर 1 इंस्टीट्यूट में इसका नाम लिया जाता है, तो इसकी अलुमनाई के 50 इयर्स कंप्लीट होने पे हमने फुल सेलिब्रेशन की है और अपने गायनी वार्ड को सजाया है। और हमें उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहिबा को हमारा ये डेकोरेशन पसंद आएगी और हमें ज़रूर एप्रिसिएशन देंगे इस बात पे। तो ये हमारे एक दिली हमारी खुशी है जिसको हम जाहिर कर रहे हैं। ये कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के अंदर गोल्डन जुबली तकरीबा जारी हैं और सादिक अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर पीड्स वार्ड को हमने सजाया है और इसके अंदर हमने अपनी शिरकत का सबूत दिया। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान को एक बड़ा चैलेंज तैयारियों की हिदायत करते हुए इस माह असम्बलियां तहलील करने का इंदिया दे दिया। अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत की है। अरकान ने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत असम्बलियों की तहलील पर आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हुकूमत के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको बताएं कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत करते हुए इस माह असम्बलियां तहलील करने का इंदिया दे दिया है। अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत की है। अरकान ने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत असम्बलियों की तहलील पर आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हुकूमत के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम लियाकत बाग में रावलपिंडी आइडिया स्टूडेंट एक्सपो का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तलबा और तालबात ने शिरकत की। इसी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम लियाकत बाग में रावलपिंडी आइडियाज स्टूडेंट्स एक्सपो का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इसके हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा के सिटी नाज़म से गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट मुझे नज़र आ रहा है और इसमें आप मुझे बताएं कि कितने बच्चे या कितने स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और उसके अलावा कि यहाँ किस किस चीज़ का कंपटीशन चल रहा है। ये रावलपिंडी आइडियाज़ स्टूडेंट एक्सपो के नाम से एक इवेंट है और जो कि गुज़श्ता 6 सालों से इस्लामी जमीयत तलबा रावलपिंडी जो है वो यहाँ मुनक्कद करती है। और इस साल भी जो फुटफॉल अभी तक एस्टिमेटेड फुटफॉल है वो 12,000 का है। 12,000 तलबा तालिबात के जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, वो हमारे इस इवेंट में शरीक हुए हैं। और इस इवेंट में ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पूरे ज़िला रावलपिंडी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं। और सबसे बुनियादी वजह कि जिसकी वजह से हम गुज़श्ता 6 सालों से इवेंट करवा रहे हैं तो ये वजह है कि UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% जो है वो तबका 30 साल की उम्र से कम है, यानी कि नौजवान है। और हम ये समझते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ये समझती है कि ये वो तबका है कि जिसको अगर आप पॉजिटिव वे में फॉरवर्ड करेंगे तो फिर सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश भी होगी और फ्लरिश भी होगी। इस तरह के प्रोग्राम
पटियारी में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली भी निकाली गई। मज़ीद जानते हैं अली फैजान की ये रिपोर्ट। में कमांडर स्कूलिंग सिस्टम की ब्रांचों में अलग अलग सिंधी सकाफती दिन निहायती जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर में वाक़े कमांडर स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से एक बड़ी कार रैली स्कूल के सीईओ मिसेस शगुफ्ता जुल्फकार मेमन, डायरेक्टर स्टडी मैडम सादिया और स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हवा और मैडम सनोबर की रहनुमाई में निकाली गई। रैली में शागिर्द और उनके वालिदैन अपनी सकाफती रंगों से सजे कारों से बड़ी तादाद में शिरकत की। सकाफती कार अब्दुल्ला टावर से होती हुई वहदत कॉलोनी में पहुंची, जहां कमांडर स्कूल सिस्टम की तरफ से मुनक्किद की गई तकरीब में शिरकत की, जहां स्कूल के बच्चों की तरफ से तैयारी की हुई सिंधी सकाफती मौजुओं पर तकरीरें, मुख्तलिफ टेबलो, सिंधी लोक धुन पर जमाले गाने पर सकाफती तकरीबों में मौजूद स्कूल और शागिर्द उनके वालिदैन और आने वाले मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, के न्यूज, पटियारी। फतेह जंग में 11 दिसंबर को अज़ीमुश्शान बज़्म रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मारूफ नातख़्वां हज़रात बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निशावर करेंगे। ख़ुसूसी ख़िताब पीर सैयद रियाज़ुद्दीन शाह करेंगे। महफिल के मुंतज़मीन दिलदादा हुसैन शाह, मलक तौसीफ अहमद, आसिफ अमीन, फ़ख्र हयात और सरदार सजाद हुसैन होंगे। महफिल में बज़रिया कुरानंदाज़ी उम्रे के 3 टिकट देने का भी ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि फतेह जंग में 11 दिसंबर को अज़ीमुश्शान बज़्म रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मारूफ नातख़्वां हज़रात बारगाह रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निशावर करेंगे। ख़ुसूसी ख़िताब पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह करेंगे। महफिल के मुंतज़मीन दिलदादा हुसैन शाह, मलक तौसीफ अहमद, आसिफ अमीन, साहिल, फ़ख्र हयात और सरदार सज्जाद हुसैन हैं। महफिल में बज़रिया कुरानंदाज़ी उम्रे के वाज़िया तौर पर औरत के साथ ज्यादती करते हुए इसको देखा जा सकता है। फोटाबाग के तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटलों, अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मिलकर